Dear 9th standard students, welcome back to online classes. In the previous class we discussed exercise 13.6. So in this exercise 13.6, exercise 13.6. So in this exercise, I think we have done first one, second one, third one, fourth one. Okay, today let us start. So 5th, 6th, 7th, 8th. So only 4 problems are remaining. So let me do. So listen. Here it is given for 5th problem. It costs rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel. So the vessel is in the form of cylinder. So it costs rupees 2200 to paint the inner curved surface area of the cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, 1 meter square ge 20 rupees adre. So ish rupees agtade. Hagadre we have to calculate and find first one inner curved surface area of the vessel, secondly radius of the base, thirdly capacity of the vessel. Okay, so listen. So the here problem number 5th. So cost is equal to rupees 2200. Okay. So this is the cost of painting inner curved surface area of the cylindrical vessel. Okay. Of 10 meter deep. Deep means height. Okay. If the cost of painting per 10 meter square. So for 10 meter square is equal to per meter square, per 1 meter square is equal to 20 rupees. Okay, 20 rupees. So then we have to calculate first one. So that is inner curved surface area. Inner curved surface area. So inner curved surface area is equal to, so we have to divide this 2200 by 20s. That means 2200 divided by 20. So you will get 2 ones are 2 ones are 2 ones are 0. Okay, 1 1 0. So this is the inner curved surface area of cylindrical vessel. So 1 1 0, that is 110 meter square. Understand? So this is the inner curved surface area of the vessel. Secondly, radius of the base. Second we have to calculate radius of the base. Radius of the base. So for the radius of the base, what we have to do? So let us take here height is equal to 10 meter. Height is equal to 10 meter. So CSA. So CSA is equal to what we have got? 110 meter square. So then CSA is equal to 2 pi RH. So this is the formula. So CSA is equal to 110. 2 into 22 by 7 into R into H means 10. Okay. So let us take 110, take all this into denominator. So 2 into 22 into 10. So this goes up. So into 7 is equal to R. So our R is equal to, listen, 11 ones are, so 11 twos are, then 10 ones are, 10 ones are. So R is equal to 7 divided by 2 twos are 4. 7 divided by 4. R is equal to, let us divide 7 by 4. You will get 4 ones are 4, 3 point. So take 0. 4 sevens are 28. So 2. Then take 0. 4 fives are 20. Okay. So R is equal to 1.75 meter. So this is R. Understand? So then one more question is asked here. So that is capacity of the vessel. So for the capacity of the vessel, what we have to do? So let us calculate, that is volume of cylinder. So volume of cylinder or capacity. So capacity of the vessel. So capacity of the vessel is equal to pi r square h. So this is the formula, pi r square h. So pi means 22 by 7 into r means 1.75 whole square into h means 10. Okay. So if you simplify all these things, you will get 96.25 meter cube. So 96.25
meter cube. So this is the capacity of the vessel. Capacity of the vessel. So capacity of the vessel. Understand? Take down. So neatly ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ 3 questions ಇದೆ. First one inner curved surface area, radius of the base, and then capacity of the vessel. Okay? Understand? Take down. Next, 6th one. Listen. Here it is given the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. Already here it is given the capacity, that means volume. So volume is given here. So the height is also given 1 meter. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? So we have to calculate how many square meters of metal sheet would be needed to make it. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು metal sheet ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay? Understand? By taking the volume and as well as height. Okay? Listen. So here capacity, here also it is given capacity of the, so capacity of or volume of vessel. So capacity of the vessel is equal to 15.4 meter cube. 15.4 meter cube. So let it can be converted into liters. So how many liters it can hold? And again we have to calculate how many liters it can hold. So okay, so that will be equal to volume. Okay, so capacity of the vessel is equal to 15.4 meter cube. So then, so why? Because so here it is given, in liters, in liters, here it is given 15.4 liters, but we have to calculate, we have to change this into volume. So that means into meter cube. So okay, so volume, so volume of the vessel, volume of the vessel is equal to 15.4 divided by 1000, isn't it? So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 0.154 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, 0.0154 meter cube. Understand? So this is our volume. Okay, so and then so volume is pi r square h. Okay, this is our volume, 0.014 meter cube. So then we have to calculate radius, because we have to calculate how many square meters of metal sheet would be needed. How many square meters of metal sheet andre, so for that we have to calculate the curved surface area. So to calculate curved surface area we need r, because here r is not given, r kottilla, so we have to find out r. So let us see here, pi r square h, so this is volume, which is equal to 0.0154. Okay, so then, so here that r square is equal to 0.0154 divided by pi into h. Understand? So r square is equal to 0.0154 into, so here this becomes 22/7 into h means 1 meter. Here it is given h is equal to 1 meter. So h is equal to 1 meter. Okay, so 1, so which is equal to 0.0154 into 7 divided by 22 into 1. Understand? Okay, if you multiply and simplify all these things, so you will get r square is equal to square root of 0.0049. So square root of 0.004, so r is equal to, not r square, r is equal to square root of 0.0049. Then if you take square root of this, you will get 0.07 meter. So this is the r radius. Okay, by using this, so we have to calculate, that is curved surface area. So by using this, let us calculate curved surface area. So curved surface area is equal to, so then if you calculate curved surface area, then we can come to know how many square meters of metal sheet is used for, how many square meters of metal sheet would be needed to make it ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ.
So curved surface area. So here curved surface area means what? 2 pi RH alva. So ಇಲ್ಲಿ 2 pi RH ಜೊತೆಗೆ so we have to take 2 bases. So 2 bases. So that means 2 pi RH plus 2 pi R square. So okay, 2 pi R square. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟಾಪು ಸಹ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಟೋಟಲಿ ಅದು ವೆಸಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಅದೇ. ಸೊ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಾಪು ಬಾಟಮು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. 1 pi R square plus pi R square, then 2 pi R square. Understand? So 2 pi RH plus 2 pi R square, or else we can take 2 pi R into H plus R, that means total surface area. Okay, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 2 pi RH plus 2 pi R square is nothing but, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 2 pi R ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ H plus R ಉಳಿತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 into 22/7 into R means 0.07 into H means 1 plus 0.07. If you simplify all these things, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.4708. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. 0.4708 meter square. Understand? So therefore 0.4708 meter square of metal sheet would be needed to make it. Understand? Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವೆಸಲು, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಲೇ ತೊಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ 2 pi RH ಮಾಮೂಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಒಂದು ಬೇಸ್, ಒಂದು ಬಾಟಮ್, ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಮ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 2 pi R into R plus H ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 2 pi R into R plus H ಅಂದರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್. Next, seventh one. Listen. Here it is given a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. So ಒಂದು lead pencil ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? consists of a cylinder of wood. So cylinder shape ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು wood ಇರ್ತದೆ, with a solid cylinder of graphite filled in it. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter. Diameter of the pencil is 7 millimeter. And the diameter of the graphite is 1 millimeter. ಅದು ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14, so length can be considered as height ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮು ಮತ್ತು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಲೆಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಲೆಡ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಲಿಸನ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್, ಸೊ D is equal to 1 millimeter. Isn't it? It is given. So D is equal to 1 millimeter. So a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter. Diameter of the graphite. So this is the solid cylinder graphite. So diameter of the graphite is 1 millimeter. Okay. So first let us calculate. So this is solid cylinder graphite. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರದು ಮಿಲಿಮೀಟರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡದು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರು 1 millimeter. R is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ?
ಸೊ 1/2. So 1/2 which is equal to 0.5 millimeter. 0.5 millimeter. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಲೆಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ದು. ಸೊ ಪೆನ್ಸಿಲ್ದು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೆನ್ಸಿಲ್ದು, ಸಾಲಿಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 millimeter. So then it can be considered R is equal to 7/2, which is equal to 3.5 millimeter. So 3.5 millimeter. So next H is given. H is equal to 14 centimeter. So H is 14 centimeter. H is given in centimeter. So let it can be converted into millimeter. So H is equal to 14 into 10. So which is equal to 140 millimeter. So 140 millimeter. Okay. So H is given in centimeter. So this can be converted into millimeter. So 14 into 10. Understand? So then, so let us calculate. These are all the things what is given in the text. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ದು. ಸೊ ಪೆನ್ಸಿಲ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ 1 mm. ಗ್ರಾಫೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ಲೆಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟು. ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಡ್ ಗ್ರಾಫೈಟಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ 1 millimeter. ಸೊ 1 millimeter ಅಂದಮೇಲೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 0.5 millimeter. ಟೋಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಗ್ರಾಫೈಟು. ಸೊ ಇದ್ರ ಸುತ್ತದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರು 7. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 7/2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3.5 millimeter. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟ್ರು 1 millimeter. ಸೊ 1 millimeter ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ನಿಬ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು 1 millimeter ಅದೇ, ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 0.5 millimeter ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ವುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಎರಡರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಫಸ್ಟ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್. So volume of graphite is equal to pi r square h. Okay. So pi r square means 22/7 into r means r ಅಂದರೆ 1/2 ಅಂತಲೇ ತಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. 1/2 whole square into h means, so h is given, that is 14 centimeter. 140 millimeter. Okay. 14 centimeter can be converted into millimeter. So 140 millimeter ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. 22/7 into 1/4 into 140. So okay, 7 1s are 7 2s are, then 2 2s are 2, 4 1s are 4 5s ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ which is equal to 22 into 5 means 110. So 110 millimeter cube. So this is in the form of millimeter. ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, therefore let us see, therefore volume of graphite is equal to 110 millimeter cube. 110 millimeter cube ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ವುಡ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಆ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ವುಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಫೈಟು. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, pi r square h. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ pi r square h ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ pi ಇಂಟು r square ಮೈನಸ್ r square. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. r square minus r square h. So here 22/7. Here r square means ಇದು biggest, that means ದೊಡ್ಡದು 3.5. So 3.5 square minus r square means 0.5. ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂದರೆ ನಿಬ್ದು. ಸೊ ಈ ಆರ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವುಡ್ದು ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಇದು ಹೊರಭಾಗ ವುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ವುಡ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ನಿಬ್ದು ಅಂದರೆ ಒಳಗಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್. ಹೆಚ್ ಮೀನ್ಸ್
140. Okay, understand? So 22/7 into 3.5 whole square ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 12.25 ಬರ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ 0.5 whole square ಅಂದರೆ 0.25. ಓಕೆ, ಇಂಟು 140. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22/7 ಇಂಟು 12.25 0.25 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ? ಸೊ 12. ಓಕೆ, ಇಂಟು 140. 7 1s 7 2s. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸೊ 22 ಇಂಟು 2 ಮೀನ್ಸ್ 440 ಇಂಟು 12. ಸೊ 22 ಇಂಟು 20 ಮೀನ್ಸ್ 440 ಇಂಟು 12. ಸೊ 440 ಇಂಟು 12 ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ 5280 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. 5280 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೀಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫೈಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ is equal to 1110 millimeter cube ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 1110 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ 10 ಇಂಟು 10 ಇಂಟು 10, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಈಗ ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1010. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಆಯಿತು. ಸೊ 11 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮೀನ್ಸ್ 0.11 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 5280 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಇಂಟು 10 ಇಂಟು 10. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5280 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000. ಸೊ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 5.280 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5.28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫೈಟ್ನ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವುಡ್ಡು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ R² - R² ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಬ್ಬು ಏನು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅದು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈ ನಿಬ್ಬು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ನಿಬ್ಬುದು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 7th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ. ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟು, ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವುಡ್ಡು. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ವುಡ್. ಸೊ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಬ್ಬು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ವುಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವುಡ್ಡು. ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು. ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ 10 ಇಂಟು 10 ಇಂಟು 10. ಕ್ಯೂಬ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಅಂತ. ನಾವು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಇಂದ 3 ಸಲ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 8th one. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 8th one. ಸೊ ಲಿಸನ್. ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ is given soap daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಒಂದು ಸೋಪನ್ನು ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸೋಪು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬೌಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 7 centimeter. ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ 7 centimeter. ಇಫ್ ದ ಬೌಲ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೋಪ್ ಟು ಎ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 4 centimeter, ಆ ಸೋಪು ಹೈಟ್ ಆಫ್ 4 centimeter ತನಕ ಅದು ಫಿಲ್ ಆದರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಸೋಪ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡೈಲಿ ಟು ಸರ್ವ್ 250 ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ 250 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೋಪ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸೋಪ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ
ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ diameter is equal to 7 centimeter. So then radius is equal to 7/2 centimeter, which is equal to 3.5 centimeter. Okay, so let us calculate volume of cylinder. Volume of ಇಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಬರಿತೀನಿ. ದ ಬೌಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಅವರೊಂದು ಸೋಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೋಪು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ ಸೋಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ? 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸು 3.5 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬೌಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು πr²h. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬೌಲಾರ ಆಗಲಿ, ಕಪ್ಪಾರ ಆಗಲಿ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಟದ ಸಾಮಾನಾಗಲಿ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ πr²h. ಸೊ 22/7 ಇಂಟು 3.5 into 3.5 into h. So h is given here. So h is, so that is 4, up to 4 centimeter. So 4. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so you will get 154 centimeter cube. 154 centimeter cube ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು 7 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get, so volume is equal to 154 centimeter cube. So this is the volume of soap to be prepared daily to serve 250. Next, ಇದು volume of one soap ಆಯಿತು. So next, so volume of soap to be prepared, volume of soap to be prepared daily, to be prepared daily to 250 patients. To 250 patients is equal to, ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ಸಿಂಪಲ್, 154 ಇಂದ 250 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 154 into 250, you will get 38500, 38500 centimeter cube. Understand? So the hospital has to prepare 38,500 centimeter cube of soap daily to serve 250 patients. Okay, so ಇದನ್ನು 38,500, not 5,000, 38,500. So 38,500 centimeter cube of soap ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಲೀಟ್ರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರು ಸೋಪ್ಸು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲೀಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 38,500 divided by 1000. So then it becomes 38.500 or 38.5 liters. 38.5 liters of soap is required. Soap is required. So 38.5 liters of soap is required daily to serve 250 patients. 250 patients. Understand? 38.5 liters. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ದೋ. ಸೊ 5th, 6th, 7th, 8th. ಸೊ 5th, 6th, 7th, 8th ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಏನನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡನ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. 1-2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ
ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 13.7 ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್.